تو اس خطے میں جو ہے پاکستان کی اہمیت کو دیکھا گیا ہے، انٹرنیشنلی بھی دیکھا گیا ہے، اور امریکہ نے بھی یہ ایکسیپٹ کیا ہوا ہے کہ یہ پاکستان جو ہے خطے میں امن کو مینٹین کرنے میں ایک بڑا اس کا ایک رول ہے۔ کیونکہ دیکھیں یہاں پہ پاکستان نے چائنا کو بھی مینیج کیا ہوا ہے اور ساتھ ہی جو سپر پاور ہے امریکہ کو، اس کو بھی ساتھ مینیج کیا ہوا ہے۔ یہ پاکستانیوں کے لیے ایک اعزاز کی بھی بات ہے کہ آرمی چیف وہاں پہ گئے ہیں اور میرے خیال میں کچھ گین کر کے ہی واپس آئیں گے۔ ہماری مسلح افواج نے انڈیا جیسے ملک کو گھنٹوں میں دھول چٹائی ہے، اور اس چیز کو تسلیم کیا گیا کہ پاکستان ایک طاقتور ترین ملک ہے اور اس کی ایک حیثیت ہے، اس لیے اسے بلایا گیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بے باک ڈیجیٹل، میں ہوں کرن۔ ناظرین، اگر آج بات کی جائے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کا دورہ امریکہ، جس میں انہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے 2 گھنٹے طویل ملاقات کی، جس پر اب ڈونلڈ ٹرمپ جو امریکی صدر ہیں انہوں نے ظہرانہ بھی دیا، اور ظہرانے کے بعد جب انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی، اس میں کہنا تھا کہ فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کے ساتھ ملاقات ان کے لیے اعزاز کی بات ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے پاک انڈیا جو جنگ تھی اس کے اوپر انہوں نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ اس پر طویل جو گفتگو ہوئی ہے وہ جس پر اسرائیل اور ایران کی جو جنگ ہے اس کے اوپر بھی گفتگو کی گئی ہے، اور اس کے اوپر ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ایران کو بہت اچھے سے جانتا ہے۔ تو یہ ایک دورہ اپنی نوعیت کا بہت خاص ہے، پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ اس طرح سے امریکی صدر نے کسی بھی جو جرنیل ہیں ان سے ملاقات کی ہے، ان کو ظہرانہ دیا ہے وائٹ ہاؤس کے اندر۔ اور باقی ملاقاتیں تو مختصر ہوتی ہیں، لیکن جہاں پر جو ہے کچھ نئی چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملی جو کہ پاکستان کے لیے سفارتی سطح پر بہت بڑی کامیابی بھی تصور کی جاتی ہے، اور پاکستان کا نام عالمی دنیا میں مزید جو ہے وہ روشن کرنے میں بھی ثابت ہو رہا ہے۔ یہ تو چیزیں ہوگی، لیکن اس کے اوپر لوگوں کی بھی رائے جانتے ہیں آج کے لوگ اس دورے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں۔ ایسے یہ بتایا گیا کہ امریکی صدر کے ساتھ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کل 2 گھنٹے سے زائد طویل ملاقات ہوئی ہے، جو کہ 1 گھنٹے پر منحصر تھی، لیکن بعد میں وہ 2 گھنٹے ہو گئی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان نے امن کے لیے، خطے کے امن کے لیے جو کردار ادا کیا ہے، کیا یہ اس کو سراہا گیا ہے؟ سفارتی لحاظ سے پاکستان کی اور خارجہ لحاظ سے کتنی بڑی کامیابی ہے کہ آرمی چیف کو ظہرانے پہ بلایا گیا، پھر اتنی طویل ملاقات کی گئی، اور اس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ آرمی چیف سے ملاقات جو ہے وہ اعزاز کی بات ہے، اور پاکستان ایران کے کانٹیکس میں بات ہوئی، اور کہا گیا کہ پاکستان ایران کو بہتر جانتا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے امریکہ کا جو پریزیڈنٹ ہے، یہ مودی جو ہے سننے میں آیا کہ وہ ان سے ملے ہیں یا فون کال کیا ہے، اس پہ وہ لوگ جو ہے بڑے اترا رہے تھے کہ ہماری ان سے بات ہوگی۔ تو پاکستان کو نو ڈاؤٹ ریجن کے اندر پیس مینٹین کرنے میں بڑا ایک کردار ہے۔ تو یہ ہمارے آرمی چیف کا وہاں جانا، پھر جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ان کی ملاقات کرنا، تو یہ بھی ایک بڑا اعزاز ہے پاکستان کے لیے۔ تو اس خطے میں جو ہے پاکستان کی اہمیت کو دیکھا گیا ہے، انٹرنیشنلی بھی دیکھا گیا ہے، اور امریکہ نے بھی یہ ایکسیپٹ کیا ہوا ہے کہ یہ پاکستان جو ہے خطے میں امن کو مینٹین کرنے میں ایک بڑا اس کا ایک رول ہے۔ دس پوائنٹ آف ٹائم پاکستان کے لیے بہت ہی ضروری تھا کہ اس طرح کے ایک بڑے ملک سے اس کی ریکگنیشن ہو، اسپیسیفکلی ایک آرمی پاور کے حساب سے۔ تو اگر ہم اس وزٹ کو دیکھتے ہیں تو ایک بہت بڑا نام ہوا ہے پاکستان آرمی کا اور پاکستان کا، کہ ان کو ایک ریکگنیشن ملی ہے کہ وائٹ ہاؤس بلا کے ان سے ایک اسپیسیفک جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے۔ تو انٹرنیشنل دنیا میں، پوری دنیا میں پاکستان کا امیج اس سے بہتر ہوگا، اور مزید ہمیں جو ہماری فوج کو، پاکستان کو اس سے ایک تقویت ملے گی۔ یہ جو ٹرمپ اور عاصم منیر صاحب کی جو میٹ اپ رہا ہے، یہ انتہائی امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے۔ سب سے پہلے تو آرمی چیف صاحب کو بہت مبارک ہو اس چیز کی کہ انہیں پوری دنیا کے اوپر ایک طاقتور ترین ملک کے طور پر ہماری مسلح افواج کو بھی دیکھا گیا ہے اور تسلیم کیا گیا ہے، جبکہ ہماری مسلح افواج نے انڈیا جیسے ملک کو گھنٹوں میں دھول چٹائی ہے۔ تو یہ بہت اچھا خوشائند ہے کہ ہمارے آرمی چیف صاحب کو امریکہ میں بلایا گیا ہے اور جا کے وہاں پر ان کے ساتھ طویل ملاقات کی گئی ہے، اور اس چیز کو تسلیم کیا گیا کہ پاکستان ایک طاقتور ترین ملک ہے اور اس کی ایک حیثیت ہے، اس لیے
उसे बुलाया गया है उधर। तो ये बहुत अच्छी बात है, अच्छा खुशाइंद है आने वाले वक्त के लिए हमारे। ये जो अभी हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था जिसके अंदर बनियानुल मरसूस के अंदर जो है पाकिस्तानी फ़ौज ने बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि अग्रेसर जो था वो इंडिया था, और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने जिस तरह से आर्मी चीफ साहब ने लीड फ्रॉम द फ्रंट किया है, और उसके बाद से इवन मोदी को जो है वो रश करना पड़ा यूएस की तरफ, और उसके बाद फिर वहाँ से उसको मतलब आजकल वो कहा जाता है कि मोदी ने सरेंडर किया है। सो मैं कहता हूँ कि उसके बाद से जिस तरह एक शिफ्ट आया है पाकिस्तान की, अगर आप देखें तो खारजा पॉलिसी के अंदर जिस तरह से तमाम मुल्कों ने एक्सेप्ट किया है उसको, तो हालिया तौर पे भी जो है पाकिस्तान एक पॉजिटिव रे अपना जो किरदार है वो अपना सकता है इस ईरान इजराइल जो वार है उसके हवाले से। तो हम इसको एक पॉजिटिव वे में देखते हैं, और इस हवाले से इंडिया के अंदर भी आपने देखा होगा कि बड़ी खलबली मची हुई है उनकी, ये समझ ले कि जो है उम्मीदों में पानी फेरा हुआ है। तो पाकिस्तान ने हर फ्रंट पे बेहतरीन लड़ा है, जैसे उन्होंने जंगी महाज पे भी जो है उसको इंडिया को शिकस्त दी है, और अभी जो है सफारती जो महाज है वहाँ पे भी जो है शिकस्त दी है। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो लीड करेगा। तो हमारी दुआ है कि जो है पाकिस्तान इसी तरह फले फूले, और जो है हम उम्मीद रखते हैं कि ये जो है एशियन टाइगर बनेगा और वर्ल्ड में जो पीस है उनमें अपना किरदार अदा करता रहेगा। आज से पहले भी आपने देखा होगा यूएन के डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं या डिफरेंट जो पूरी दुनिया में अमन कायम करने के लिए हमारे दस्ते जाते हैं, वहाँ भी हमारा जो एक बड़ा किरदार है। तो ये एक बेहतरीन एक जो है अचीवमेंट है पाकिस्तान की, जो है उसको अहमियत को पूरी दुनिया ने तस्लीम की है। तो इंशाल्लाह जो है ये जो हालिया जंग है इसमें भी इंशाल्लाह पाकिस्तान अपना किरदार अदा करेगा, और ये जो है सीज़ फायर की तरफ जाएगा। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं देखूँ तो हमारी एक सफारती जीत भी है, और एक जिस तरह से हम एक एटमी पावर थे, और रिसेंट हमारा एक इवेंट हुआ है इंडिया के साथ, तो उसमें भी जिस तरह से इंडिया चाह रहा था कि पाकिस्तान को एक आइसोलेशन की तरफ लेके जाए और दुनिया में बदनाम करे, तो उस चीज़ को ही बड़ी हद तक मिटिगेशन हुई है उस चीज़ की। आसिम मुनीर ने जो अभी पाकिस्तान इंडिया की जंग रही है उसमें ही प्लेड द मोस्ट मेजर रोल। अच्छा, ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप देखें तो G7 की समिट हो रही थी, और G7 के अंदर जिस तरह मोदी को आपने देखा है कि वो मेन स्टेज के ऊपर भी नहीं था, और उसके बाद अगर फिर जो बाकी जितने भी गेस्ट कंट्रीज़ थी उनको बुलाया गया तो वो सेकंड रो के अंदर खड़े थे। अगर आप पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान ने बहुत गेन किया उसके बाद से, और मेरे ख्याल में जो आर्मी का रोल पास्ट के अंदर भी रहा है और जो अभी भी है वो बहुत पॉजिटिव है, और मेरे ख्याल में इकनॉमिक स्टेबिलिटी भी आएगी। एक अमेरिका ने जिस तरह से अपना ट्रस्ट शो किया पाकिस्तान के ऊपर, तो मेरे ख्याल में अभी आने वाले दिनों के अंदर जिस तरह कि अभी ईरान का कॉन्फ्लिक्ट जो है जिसके अंदर ये काफ़ी ज़्यादा जो है, अब आपको पता है कि इसराइल एज एन एग्रेसर जो है उसके ऊपर अटैक कर रहा है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस लेने के लिए भी उन्होंने उसको बुलाया। तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तानियों के लिए एक एजाज़ की भी बात है कि आर्मी चीफ वहाँ पे गए हैं, और मेरे ख्याल में कुछ गेन करके ही वापस आएंगे, और ये एक्नॉलेजमेंट जो है एक बिगर स्टेज के ऊपर, क्योंकि देखें यहाँ पे पाकिस्तान ने चाइना को भी मैनेज किया हुआ है, और साथ ही जो सुपर पावर है अमेरिका को उसको भी साथ मैनेज किया हुआ है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर होगी। नाज़रीन, लोगों की भी यही राय है कि आर्मी चीफ का जो दौरा अमेरिका है वो बहुत कामयाब दौरा रहा है, और जियो स्ट्रेटिकली अगर देखा जाए तो उस हवाले से भी पाकिस्तान की इसमें हर लिहाज से फतह साबित हुई है। और ख़ास करके अमरीकी सदर के ये बयान के आर्मी चीफ के साथ फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर के साथ मुलाकात जो है मेरे लिए एजाज़ की बात है। तो लोगों का भी यही मानना है कि पाकिस्तान का जो किरदार रहा है ओवरऑल खित्ते में अमन के लिए वो बहुत ज़्यादा है, और अब उसकी एक्नॉलेजमेंट भी हो रही है कि लोग उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि किस तौर पर पाकिस्तान ने आलमी सतह पर जो है अमन के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। चाहे फिर अफगानिस्तान हो, ईरान हो, या पाकिस्तान इंडिया की जंग हो, पाकिस्तान ने हमेशा ही अमन की बात की है और अमन को ही प्रमोट किया है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।